गोकुले व्रजधामं नमामि सरं सच्चिदानन्दमाधव यशोदभियलुलाखमानं परं पृष्ठात्यन्तधृत्य नमामि सचिस्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजधामं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्मं रुदन्तं करं भोजजुग्मेन शताङ्कनेत्रं करं भोजजुग्मेन शताङ्कनेत्रं मुहुर्श्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितप्रभं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं इत वृक्षलीलार्भि आनन्दकुण्डे स्वघसं निजन्तम् अक्षयपायन्तं तदीयशीतलशुभाक्त्यजित्ततं पुनः प्रेमातस्तत्सर्तदीवन्द्यं नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजधामं वरं देवमुख्यं न मोक्षवर्धं भा निचयं भ्रमेऽहं भरेशातपीद इदं ते भापुर्नथा गोपालबालं सदा मे मनस्या अभिरास्ताङ्कमने नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजधामं इदं ते मुख्यं भुजाङ्गत्यन्तनिलैर्व्रतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या व्रतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तं अलं लक्ष्यलभ्ये नमामि सरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजधामं यशोदाभियलुलखलाधावमानं परं कृष्णं अत्यन्तदृत्या गोप्या जय जगन्नाथ। हस्तत्तिदिनं बधानु गृहोतो सममाज्ञयधेक्षि दृश्य नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजधामं कुबेरात्मजौ बद्धामृत्याभ्यवद्भुत तया मुचितो भक्तिभदौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरः नमामि सरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरः नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमस्ते सुदम्ने स्फुरद्दीप्तिधामे तदीयोदराय यथा विश्वस्य धामे नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायौ नमो दन्तालीलया देवाय तुभ्यं नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजधामं यशोदाभियलुकलाधावमानं परं पृष्ठं अत्यन्तधृत्या गोप्या नमामि सरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं। साहित्यिक कविबंधु परिवार ये रविवासरीय स्वतंत्र गल्प आसर रे आज आम सहित उपस्थित अच्छा आमर साहित्यिक कविबंधु परिवार राज्य सभापति श्रीजुक्त देवेंद्र कुमार नायक भाई आमर सुदूर अमेरिका अक्षयमाला अपा अक्षयमाला मिश्र महोदया बरगढ़ अनुपमा नाथ शर्मा अपा भुवनेश्वर रीता अपराजिता महांती भौणी आमर केन्द्रापड़ा बनलक्ष्मी भौणी भुवनेश्वर अर्जुन कुमार सामल भाई बलांगीर पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय आमर जाजपुर विनोदिनी दास अपा ममता शतपथी अपा आउ भुवनेश्वर सस्मिता मिश्र महोदया समस्त को आज
ରବିବାସରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଆସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସ୍ୱାଗତ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ମୋର ସଭକ୍ତିକ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଗଳ୍ପ ଆସର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆଜିର ଏ ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ତାଙ୍କର 2 ପଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗଳ୍ପ ଆସରକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ସୁସ୍ୱାଗତ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଚାରତେ କହିଦେଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଛି। ମହାଦେବଙ୍କର ବାପା ହେଇଥିଲୁ 2 ଜଣ, 3 ଦିନ ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଗଳ୍ପ ଆସର ଅଛି ବୋଲି 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ହେଲେ ବି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଗୋଟା ଫେର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେଖିକିରି ଯେମିତି ହେଉଛି ଯୋଗଦାନ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗି ହେଲେ ବି ଯୋଗଦାନ କରିବ ବୋଲି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆବାସୀ ଗଳ୍ପ ଆସର ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଳ୍ପିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯିଏ ସମ୍ପାଦିକା, ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଜ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଓଟାରି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ଜି ଲୌହମାନବୀ ଭଉଣୀ ପ୍ରଣତୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗଭର ହୋଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ସୁନାମ କିପରି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଭାରତ କାହିଁକି, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ 1 ନମ୍ବରରେ ରଖିବାର ତାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଆଶା, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ସୁନାମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହସ ହସ ମୁଖରିତ ଭଉଣୀ ରୀତା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ହୋଇ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ରୀତା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଅନୁପମା ନାଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ, ଆମ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ମହୋଦୟ, ଅକ୍ଷମାଳା ମହୋଦୟ, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭଉଣୀ ବିନୋଦିନୀ ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏହି ଗଳ୍ପ ଆସର ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହଉ, ଆହୁରି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହଉ, ଆଉ ବେଳକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଭଗବାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଭଉଣୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସହ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପାଠରୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ରୀତା ଭଉଣୀ, ଗଳ୍ପ ପାଠରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଗବତ କରି କରି ଯଦି କେତେ ଧର୍ମ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆସ ଟିକେ ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖିବା। ଏକପଦୀ ଆସର ସରିଲା, ଏକପଦୀ ଆଉ କେତେ ଲେଖିବୁ ଯେ, ଆସ ଟିକେ ଗଳ୍ପ ମନସ୍କ ହବା, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ନିଆରା ନା ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଲୌହ ମାନବୀ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରେନି। ମୁଁ ଭାବେ ଅନ୍ତରରେ ମୁହଁରେ ହସ କମ ଥିଲେ ବି ଅନ୍ତର ସଦାବେଳେ ହସ ଭରା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ବଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଭରି ରହିଥାଏ। କାହାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜହ୍ନ ପରି ସଦା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଶୀତଳତା ଦିଅନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପଟେ ଶୁଣିବା। 1 ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଗଳ୍ପଟା
ମେ ମାସର ଟାଣ ଖରାରେ ସବୁ କିଛି ସିଝୁଛି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏସିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ନେହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନେହାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଜାଣିପାରେନି ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବ। ଏଇ ତ ସେ ଦେଖିଲା, ସେ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତା ପ୍ରେମିକ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ତା ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସହ ମିଶି ତାର ସବୁକିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇ ସେମାନେ ଛଳନାର ହସରେ ହସୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ମିଳିଛି। 5 ବର୍ଷ ପଛକୁ ସେ କେମିତି ଫେରି ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହ ମାନି ନେଇଛି। ଭଗବାନ ଏତେ ଦୟାଳୁ, ସେ ଆଜି ବୁଝିପାରିଛି। ଆଗର ଭୁଲକୁ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଦୋହରାଇବନି ବୋଲି ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନେଇଛି। ତା ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅମାନିଆ ହେଉଛୁ ମା? ରାଜେଶ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଦେଖିବୁ ସେ ତତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିବ। ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛୁ, ତାର ଚାକିରି ନାହିଁ କି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେ ତୋ ଉପରେ ହିଁ ବୋଝ ହବ। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକମତ। ମୋ ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ ନିଜ ହାତକୁ ଟିକେ ଚିମୁଟିଲେ, ତାପରେ ମତେ କୋଳେଇ ନେଲେ। ମୁଁ ସୁନା ଝିଅ ମୋ ଗେହ୍ଲା କହି ମୋ ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ବିନ୍ଦୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ତୋର କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତୋ ସହ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଆୟୁଷକୁ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଏଇଟା ତୋର ହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ବୋଲି ତ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ତୋ ଭଳି କୁମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଥିବା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ତା ଓଠରେ ମିଛ ହସ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ। ସେଇଭଳି ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ମୁହଁରେ ମେଞ୍ଚେ ମିଠା ହସ ନେଇ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ପଛ ସମୟରେ ତା ଛଳନା ସବୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଦିଶୁଥିଲା। ମତେ ସବୁ ଦେଖି ତାକୁ ଭୟ ଓ ଘୃଣା ଉଭୟ ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଆଣିଥିବା ଆପେଲ ପ୍ୟାକେଟ ମୁଁ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇ, ମୋର ତୁମ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ମାନେ ମୋ ମା ବାପା ଯାହା ସହିତ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ମୋ ମୁହଁର କଥା ସବୁ ଆୟୁଷର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲା। ସେ ମୋର ହାତ ଧରି ନେହୁରାଉଥିଲା। ମୋ ଦୋଷ କଣ? ମୋର ଭୁଲ କଣ? ମତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ। ମତେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୋ ପୀଡାରୁ ଶିଖିଛି। ଏକଥା ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିଲିନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସାପ ଯିଏ ଥରେ ଚୋଟ ମାରିଛି, ତାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କଲି। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ନେହାର ବାହାଘର ହୁଏ। ରାଜେଶ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନେହା ଯେବେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ତା ଘରକୁ ଆସିଛି, ବଡମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି, ବୋଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ମିଶି 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା ଖାଇଛି, ସେ ଗାଡିରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ନେହା ବି କାନ୍ଦିଥିଲା। ରାଜେଶ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ନେହା କହିଛି, ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ପରସ୍ପରକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପଟି ଏତିକି। ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସିଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିବେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ପରସ୍ପରର ମନୋବଳ ବଢେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ମନସ୍କ ହବା। ଅନୁପମା ନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ ରୀତା ଭଉଣୀ, ଆଉ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପାଣୁ ପିଇସାଙ୍କ ହାରମୋନିୟମ। ମୁଁ ଏ ଗଳ୍ପଟି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ ହାରମୋନିୟମ ଉପରେ ଜଣେ ଗୀତିକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ, ବସନ୍ତ ସବୁ ଋତୁରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଧୂଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି କିରଣର ଛିଟା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଈ ଗୋଠ, ପିଲା ଖେଳ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ନାନାଦି ଗଳ୍ପର ଆସର, ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଉପାଢ଼ୀ ଉପରେ ତାସ ଖେଳର
ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ ଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆକାଶରେ ରତ୍ନଦୀପ ପ୍ରାୟ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତାରାମାନ। ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ସହ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସି ଗ୍ରାମକୁ ଝଙ୍କୃତ କରେ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ମା ମାଉସୀ ଘରର ବୋହୂମାନେ ନିଜ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଚଉରା ମୂଳେ ନୈବେଦ୍ୟର ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଜାଳି ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସିଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଆଖପାଖ ଘରର ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମର ଚଉପାଢୀ ଉପରେ ବସି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟାକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ଚାଲନ୍ତି ପାଣୁ ପିଇସାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ। ପାଣୁ ପିଇସାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିଲିପ୍ସ ରେଡିଓ ଥିଲା। ସେଇ ରେଡିଓରୁ ସବୁ ପିଲା ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ। ପାଣୁ ପିଇସା ତାଙ୍କ ହାରମୋନିୟମଟା ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପାଣୁ ପିଇସା ତାଙ୍କ ହାରମୋନିୟମଟା ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡିଥିବା ଲମ୍ବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଜାଳି ଭଜନ ବୋଲି ଚାଲନ୍ତି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ପଢୁ ପଢୁ କାନ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ହାରମୋନିୟମ ବାଦ୍ୟର ତାଳ ସହ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆଡ଼େ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଓ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଭଜନ ଆଡ଼େ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ନିରୋଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଳାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଝିଅ ବୋହୂ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ ଡେରି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଜନକୁ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଗାଁ ତରଡ଼ିପାଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସାଧା ସିଧା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମଣିଷଟିଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ 2 ଜଣ, ପୁଅ 5 ଜଣ ବାହାରେ ଚାକିରି କରି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣୁ ପିଇସା ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ ଗାଁରେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ସବକୁ କିମ୍ବା ଘରେ 21 କିମ୍ବା ଜନ୍ମଦିନର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କରେ ପାଣୁ ପିଇସାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ପାଣୁ ପିଇସା ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗାଉଥିବା ବାଦ୍ୟ ବଜାଳି ଆଉ ତାଙ୍କ ସଦଳ ବଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାଲବେଗ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଭଜନ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଭଜନ ଓ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୟସର ଛାପ ତାଙ୍କଠାରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାରେ ବୟସର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ରେଡିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ହେଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାରେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆସରରେ ଗୋଟିଏ 2ଟି ଭଜନ ତାଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସ ଶେଷ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ସତରେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ଯିଏ ବି ପାଦ ଦେଇଛି ତା ପାଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତିନି ସତ, ତଥାପି ମା ବୀଣା ପାଣିଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବାହାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ ଚାଳ ଛପର ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଗାନ୍ଧର୍ବ ଜୀବନକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ବା ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କେବେଠାରୁ ଆଉ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେନି ସତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତି। ମୋର ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟାରେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ନପାରେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସତରେ
ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମନେ ପକେଇଦେଲା ଯେ କେବଳ ଅର୍ଥ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେନି, ଖୁସି କିଛି ବି ଦେଇପାରେ। କିଏ କିଛି ଲେଖିକି ବି ଖୁସି ହେଇପାରେ, କି କିଛି ଗାଇକି କି କିଏ ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇକି ସରଳ ଜୀବନ ଜିଇକି ବି ଖୁସି ହେଇପାରେ। ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାଉଁଟି ପାରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବନାତ୍ମକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ସହ ପ୍ରଣତି ଅପାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉଥରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଜନ୍ମ ନା ମୃତ୍ୟୁ। ସଭିଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ସାରା ନୁହନ୍ତି ବା ଏଇ ଘର ଆଖପାଖ ଲୋକ କିଛି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହାରି ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ପର ସର୍ବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଏହିପରା କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଧୋବା ଆସିଲାଣି? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମୁଠେଇ ମୁଠେଇ ମରିଗଲା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ମୋତେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲାରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ନେଇ କୁକୁର ବିଲୁଆଙ୍କ ଆହାର କରିବ ନାହିଁ, କିଛି କାଠରେ ପୋଡ଼ିଦେବ ଆଉ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ କହି ମଶାଣି ଯାଏ ନେଇଯିବ। ବୁଝିଲୁ ମକରା, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବଟା ଏଠି ପଡ଼ିନାହିଁ ନା, ତାକୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଆରପଟେ ଯେଉଁ ପୁଟିଆ ଗଛ ଦେଖାହେଉଛି ସେଇ ଗଛଟିକୁ କାଟି ଆଣ। ଯିବା ଯିବା ଶୀଘ୍ର ଏ କାମ ଶେଷ କରି ଫେରିଆସିବା। ମକରା ପଚାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଦଦେଇ, ଇଏ ଯିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ଏଇ ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ କେହି ଆତ୍ମୀୟ? ବୁଝିଲୁ ମକରା, ଇଏ ପରା ଚାରି ପାଞ୍ଚରୁ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି। ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଦେବ। ସତ କଥା ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଲେ କିଏ ଭଲ ପାଇବ ହୋ? ଆଜିକାଲି ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ ରଙ୍ଗ ମାଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଅ, ଦେଖିବ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଖାତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ବାସ୍ତବ ରୂପ ସଫା ଦେଖା ହେଲେ ବି ରଙ୍ଗ ମାଖି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇବା, ରଙ୍ଗ ମାଖି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଗ୍ରହୀ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତୀତ ସବୁବେଳେ ଝାପ୍ସା ହେଲେ ବି ଚଷମା କାଚରୁ କି ଟିଭି ପରଦାରୁ ସଯତ୍ନରେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଧୂଳି ସଫା କରିବା ଭଳି ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେଇ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ ଜୀବ, ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥାଏ ମନ, କୁରୁଳି ଉଠିଥାଏ ଭାବି ଭାବି ଏସବୁ କଥା। ସବୁ ମୋର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କହି ବେଶ କିଛି କ୍ଷଣ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ଉପଭୋଗର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନହେଲେ ବି ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତବତାରୁ ଦୂରେଇ ପଳ ପଳ କରି ନିଆଁକୁ ଖାଇଯାଏ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରାୟ। ଏହି କଥା ଦିନ ରାତି ବୁଝାଏ ଏଇ ଶବଧାରୀ ଶରୀରଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ। ଅନ୍ତରକୁ ତାର କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏଯାଏ। ଉପର ତାର ବହୁତ କଠିନ, ନଡ଼ିଆ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଜ୍ର ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ତାର, ହେଲେ ତୁଳା ଭଳି ନରମ ମନଟା ଏକାନ୍ତରେ ବିଳାପ କରେ ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ନିର୍ଜନରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳିଆକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼େ। ଲୁହର ଗଙ୍ଗାରେ ନୀତି ଧୋଇଦିଏ ସେଇ କରୁଣାମୟଙ୍କ ପାଦକୁ। ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ସୁଶୋଭିତ କରେ କାଳିଆର ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ। ସେହି ସୁରଭି ବିସ୍ତୃତ ଗଗନରେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଏ ଧରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିକଣିକାକୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତିକା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଅଲୋଡ଼ା ଆଉ ଅଖୋଜାର ପରିଚୟରେ ଏଇ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଶୁଣ, ସେ ପାଖରେ କେତେଜଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟୁ ଶୁଭୁଥିଲା, ଆରେ ଗଛ ଯଦି କଟା ନହେଲା ନେଇଯାଅ, ସେପଟେ ନାଳ ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ, ଯିବା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇ ହୋଇ ଖିଆପିଆ କରିବା। ଆଖି, ହାର୍ଟ, କିଡନୀ ସବୁ ତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା କୁକୁର ବିଲୁଆ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲୁ ମକରା, ଯା ଯା, ତୁ ଗଛଟିଏ କାଟିଦେ। ଆରେ ଏଇଆଡ଼େ ଦଳେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି। ହଇଓ ନନାମାନେ, ଏଇଆଡ଼େ ଆସନି, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଶୌଚ ସବୁ ଏ ପାଖରେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ନନାମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ପରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇଯିବୁ। ଓହୋ, ତୁମେମାନେ ନେଇଯିବ? ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ସମସ୍ତେ କୋକେଇ କାନ୍ଧେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଶୁଭୁଥାଏ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ,
ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ମକରା ପଚାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ମକରାକୁ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଏ ଶବଟି କାହାର? ସେ ଲୋକ କିଏ? ମକରା ଖୁବ୍ ଦରଦୀ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତରଟାକୁ ମୁଁ ରଖୁନାହିଁ। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଉଠ, ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର। ଘଣ୍ଟାରେ 4ଟା 15। ଓହୋ, ଏ କି ଭୀଷଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଏବେ ବି କର୍ଣ୍ଣପଟଳରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ, କେବଳ ଶୁଭୁଥାଏ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଗପଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନବବାଦର କଥା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାଏ କେତେ ଆଦର, ଏଇ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ କଣ, କେବେ ସଜେଇ ହୁଏ, କେତେ ପୋଷାକ, କେତେ କଣ ଲୋଡା ହୁଏ। ଏଇ ଦେହ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଦେହ ଶବ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଲୋକ ଘରେ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପଡନ୍ତି। ସତରେ କି ବିଚିତ୍ର। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଅବାକ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପଟି ଭାବିବାକୁ ମଜବୁର କରେ କି ସମ୍ପର୍କ କଣ, ସମ୍ପତ୍ତି କଣ, ଆଉ କିଏ ନିଜର କିଏ ପର। ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ ତ, ମାନବ ଜୀବନବାଦର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଅଂଶ, ଆଉ ଯାହାକି ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଗାଳ୍ପିକା ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ରୀତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ରହୁ। ଅଗ୍ରଜମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସହ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ସସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜିର ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଣତିଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଲେଖିନି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କେତେ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଶାଳକ ଥିଲା, ନାମ ତାର ଗୋପାଳ। ସେ ତାର ଜୀବନ ଧାରା ବିଲକୁଲ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାଏ। ସେ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ କାମ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା, ତାର ମାଲିକ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ଗୋପାଳ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରି ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ଏଥର ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟୁଥାଏ। ଦିନେ ସକାଳୁ ଘୋଡ଼ାଟି ଚରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିଲାନି। ଗୋପାଳ କହିଲା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ, ଏଥିରେ ବି ମୋର କଣ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଥିବ। 2 ଦିନ ପରେ ଘୋଡ଼ାଟି ଏକୁଟିଆ ବାଟବଣା ହୋଇ ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟବଣା ଘୋଡ଼ା ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଗୋପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋପାଳ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ହଜି ପୁଣି ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ, 2ଟି ଘୋଡ଼ା ମିଳିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା, ସେ ଯାହା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ କଟିଲା। ଗୋପାଳର ପୁଅ ରାଧୁଆ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଘୋଡ଼ା ସେବା କରେ। ଦିନେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଲାତ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା, ଏବେ କଣ ହେଲା ଦେଖିଲୁ? ଗୋପାଳ ଧୀରେ କହିଲା, ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ବି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ଥିବ। ଠିକ୍ ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେଇ ପାଖ ରାଜ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଇ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ରାଜା ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାଛି ସୈନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନେଲେ। ରାଧୁଆର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଲେନି। ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଫଳରେ ରାଧୁଆ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଲୋକେ କହିଲେ, ଗୋପାଳ ସତ କହୁଥିଲା, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ତା ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେହିପରି ସେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାପା, ମା, 2 ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରିଆ ଥିଲେ। ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଅ 2ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ି ଚାକିରି ପାଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଝିଅଟିର ବିବାହ ଏକ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ ସହ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲେ। ବୁଢ଼ୀର କିନ୍ତୁ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ
ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁଇ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସବୁ ଭଗବାନ ମାନେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରି ଆସିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହିଥାଏ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପୁଅ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର କିଣି ରହିଗଲା। ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ତାର ମାଷ୍ଟରୀ କଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଗଲା। ବିଦେଶରେ ରହି ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇଟି ବିଦେଶୀ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ସେମାନେ ସବୁ ସେଠାରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଭାବିଲା ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ, ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ, ମତେ ଆଉ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଏଇ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଶରୀରର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ବୁଢ଼ୀର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ପୁଅ ଆସି ବୁଢ଼ୀର ବାପାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ବୁଢ଼ୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ପୁଅମାନେ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଦିନ ରହି ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ବିଦେଶ ରହିବାକୁ ତାର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାର ନିଜର ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାର ଝିଅ ପୁରୀରେ ରହୁଥାଏ, ତେଣୁ ବୁଢ଼ୀ ପୁରୀରେ ଯାଇ ରହି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଅର୍ପିତ କରିଦେଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଭାବିଲା ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସଭିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କରନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଥାନ୍ତି। ସୁଖ ହେଉ ବା ଦୁଃଖ ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଭଗବତ ସେବାରେ ଭଗବତ ଗାଥା ଗାନ କର। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ନାଇଁ, ମତେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପଢିଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ, 30-35 ବର୍ଷ ତଳେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପଟେ, ସେଟା ମନେ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଭୋଟରେ ସବୁ ନେତା ଗୁଡାକ ଯେନ୍ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କରସନ୍ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ସେଟା କଥା ନେଇ ଭୋଟ ଚିହ୍ନା କେ ନେଇକିରି ସାଂକେତିକ ଚିହ୍ନ, ଭୋଟ ଚିହ୍ନାଟା ଯେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ହଉ, ମାଠିଆ ଉପରେ ହଉ କି କଳସ ଉପରେ ହଉ, ସେ ଭୋଟ ଚିହ୍ନା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାଟେ ଅଛି। ସେଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଭୋଟ ଚାଲିଛେ। ସେନେ 21ଟା ୱାର୍ଡ ଅଛେ। ତ 21ଟା ୱାର୍ଡରୁ 10ଟା ୱାର୍ଡରେ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜାନନ୍ଦ ବାବୁ। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜିତିଯିମି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ 11ଟା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପୋଜିସନରେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଖାଲି ଗେମ୍ କରୁଥାନ୍ ଯେ 11ଟା ଭିତରୁ ଅପୋଜିସନରୁ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଜଣେକେ ଯଦି ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କେମିତି ଫୁସିଲେଇ ଆଣିକିରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାକର ପଟକେ ଧରି ଆଇବେ, ଇଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ତାକେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ବାବୁ ମୁଁ ଯଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବି ତୋତେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଦେବି ବୋଲିକିରି ବ୍ରଜାନନ୍ଦ ବାବୁ ବହୁତ ତାକେ ଲୋଭ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ସେନେ କାହିଁ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟ, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଦଳ ମତ ରଖୁନି, ଆମେ ଗାଁର ଲାଗି ଅଛେ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି କର୍ମା। ଏନେ କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ କି ବିଜେଡି ନାହିଁ କି ଜନତା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ ଲଢ଼ମା ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜନତା ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ କିଏ କେନ୍ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ହଉତେ, କୌଣସି ଦଳର ବାକି କିଏ କେନ୍ ଦଳର କଥା ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜାନନ୍ଦ ବାବୁ ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ, ସେନେ ଗୋଟେ ନା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ଯେ ତାର ତ ଯେନ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବାର କଥା ରହିବା, ତାର ବାହାରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ। ସେଟା କାଣା ଯେ ବ୍ରଜାନନ୍ଦ ବାବୁ ସେ କମ୍ ଠକରେ ଓଡ଼ିଆଟା ତାର ମାନେ ସେ କହି କୁହା ଦେଶନ୍ ଚଲି ଯାଇସି, ପେପର ପଢ଼ିଦେବେ ବୋଲେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ସେ କାଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକେ ଆସିକିରି ସେ ଇଂଲିଶ କବିମାନଙ୍କର କିଛି ପଏମ୍କେ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କମ୍ ଅଟକରେ 3-4ଟା ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। କି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଯଦି ପଚରାବ ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛ କାଁ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରମାଣଟା ସେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, ଯେ ତ ଓଡ଼ିଆ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ବି ସେ କାମଟା ଚଳେଇ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି 3-4ଟା ବହି ବି ସେ ପବ୍ଲିଶ କରିଦେଇଥିଲେ ଜାଣିକିରି। ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିଆ ହେବାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିକିରି ତାର ଆଗରୁ ବହି ସେ ଛାପି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାଇଁ କଟବା ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ଚାଲିଲା, ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ପ୍ରଚାର କାମ ସବୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛେ। ଏତିକି ଭିତରେ ପ୍ରଚାର ବି ସରିଯାଇଛେ। ତ
तो से जेन तांकर युद्धटा चलला सेने काना है जे ब्रज बाबू से खाली गुटे न भोट के से डरू दी गुटे न वार्ड मेंबर के तांकर हाथ के आनबार बहुत प्रतिद्वंदी थिले केन प्रतिद्वंदी जे से म्युनिसिपालिटी रे गोटे संरक्षित वार्ड थिला घासी पड़ा जेने कि से पौर संस्थार कर्मचारी ई माने से मेहनतर माने जेन रहिसन से मेहनतर पड़ाटा जेन माने हमर सब आलिया आवर्जना गुटोचन से मेहनतर वाले तांकर गोटे पड़ा थिला घासी पड़ा से घासी पड़ार भोटर माने जहाँ थिले ई तांको भोट देबार कोनसी प्रकार संभावना नाही कहीं थिले तांकर जे सभापति थिले मिनकेतन से तांकर कब्जा समस्त को से रखी देथिला तो ये ब्रजानंद बाबू क्या कले काल के भोट अच्छे आज जे कि वार्ड के हैं जाऊँ टे बुलिकी पलाय जेहेतु से जितवार संभावना कौन प्रकार नहीं तथापि से तांकर आशा मौली नहीं जे से दुर्बार आशा रखीचन सब चेष्टा करचन तथापि भी केंद्र से जितबे से जानूले जे तांकर विरोधी रे जी अछन मिनकेतन तांको जितबार कौन प्रकार प्रश्न नहीं सकाल पहले 8 बजे भोट अच्छे तो से वार्ड के टिके गले से जेने संरक्षित वार्ड अच्छे तो सरकार तरफ सब गोटे गोटे कल्याण मंडप टाइप से भागवत टुंगी गोटे बन दिए से घासीपड़ा भी गोटे कल्याण मंडप अच्छे जेने झांझ मृदुंग ता कीर्तन बैठकी तापर से पड़ार भल मंद निष्पत्ति जहाँ सब जाक से निआसी तो ब्रज बाबू से बुली गले आम हारे भी किसी कथा नहीं जाऊँ गाँ अतिक्रम भोटर मान टे टच करदम आम कर्तव्य है गले जदि भी से हारबार पूरा 100% आशा था तथापि से क्या बुली गले से से बुली जाइछन लोक मैंने कीर्तन करुथन क्या जातीय कवि वीर किशोर रचना गोटे से चलीचे धनी महाजन राजा जमीदार त्याग माली धरी होई भी बाहर गेरुआ बसन मधुर वचन शुण निजी शुणी निज नीति भूलिब किए इत्यादि इत्यादि से चलीचे ये जनता से पलि जाइछन कि ब्रजानंद बाबू से गोटे बहुत पावरफुल लोक थे से म्युनिसिपालिटी तो से घासीपड़ार जिते लोक से भजन कीर्तन करुला देखिकी उठी पड़े कीर्तन बंद करदे आउ से जेहेतु गोटे वीआईपी अति माँ गोटे उच्च मन लोक संभ्रांत श्रेणी लोक सम्मान सूचक से कीर्तन बंद करदे आउ से रोकठोक शुणेदे देखो ना या आपड़ जो आमको डिस्टर्ब कर आमर जेहेतु नेता आमर से मेहनतर संघर सभापति आमरी पड़ार जी से मिनकेतन बाबू आम ही भोट देवा लगी पूरा निष्पत्ति नहीं सारी आपन कौन प्रकार ही भोट देवार आम संभावना नहीं आपन अଯଥା आसिक कहीं थे कि आप इनके आसिक डिस्टर्ब कर तो नेता लोक ये बहुत चालाक लोक से बोले ना 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 मुझे आपण भोटर कथा बिल्कुल कहबार लगी नहीं आसी क्या मुझे जाने मोर विरोधी दल मिनकेतन बाबू जेन अचन से निश्चित भाव में जितबे आउ से जितले जाके आम लाभ रहा खाली मुझे गोटे कथा कहते जे तुम इन पंचम श्रेणी तक अच्छे मुझे जीति जीता जाती इन षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी तक खोलीदे तुम मैंने सब शिखी दे जाए तो शिक्षा भी पड़ी जाए आउ गोटे कथा बोला से क्या कले भोट या डमी कागज से भोट के दिखाई से बैलट चिन्हटा मुनारे 10-15टा से डमी कागज से क्या ब्रजानंद बाबू पाइछन बलद छाप तार तला अच्छे मिनकेतन सिंह छाप सिंह पशुराज सिंह चिन्ह आटा अच्छे से बलद तार जुड़े सिंह से डमी कागज खाली बतईदे जे तुम्हें मत भोट ना देले भी चलवा ये जेन सिंह जुड़े टेके तुम सिंह छाप तो ये जुड़े सिंह अच्छे इन्हें मारिदेव कि मत देवार किसी दरकार असुविधा किसी ना मिनकेतन सिंह है आम विरोध नहीं कौन प्रकार मोर भी राजी असुविधा किसी ना बाकी जब डमी कागज धरी देख देखीदेव तुमको देखे दे सिंह केना तो तुम्हें जानवर कथा सकाल पहले भोट दे जदि अलग जगह पड़जा मिनकेतन बाबू हारी जी बोले आउ ये क्या कले से जेन से बड़दर जुड़े सिंह थिला से सिंह के देखईदेला से लोक मैंने खुश हो गले कि मिनकेतन काण होचन कॉन्फिडेंटली से बोले तो मोर वार्ड मोर लोक मत देमु आपन से काके नहीं देमु बोलचन से बुली भी नहीं गले तो आर जो भोट होइछि सब से सिंह रे मारिक पूरा पड़ाई जाइछन तो पर दिन जो मंगलवार दिन से भोट गंती है से देखा गला जे ये आमर जेन ब्रजानंद बाबू बलद झापर थे से वार्ड रे जीति जाइछन मिनकेतन जेन ओरिजिनल पशुराज सिंह रे थिले से माने सिंह के देमु बोलदेले
बोले से परशुरा सिंह हारी जाइछन तो से जगह गोटे नीति शिक्षा है जी थे आम रिटर्निंग ऑफिसर से सब कलेक्टर से मिनकेतन बाबू को डाक कहले जे आपण माने नेतागिरी करवार आगु गोटे जिनिस शिक्षा करताउन जे ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री जेतले पीटर थिले से गोटे कथा कही जे भोटर मान को भोट आगु टिके पाठ पढ़ावाटा जरूरी आपन को जेते भी भोट देमु बोले समस्ते किए नहीं जन तांको पाठ शिखाबार उचित भारत रे विषय भलिया गोटे शिक्षा देवार गोटे तांको आवश्यकता रही है प्रकृति रे से सिंह सिंह भितरे से माने गुंदली जाइछन जे सेटा पशुरा सिंह कि से बलदर सिंह नहीं जानी ठीक है मत नहीं देले नहीं देव ए देखो ये सिंह के देखी तो इने देव बोली से तांको बतई देले ब्रजानंद चेयरमैन हो गले लाभ कले तो ये भाया तो तंत्र रे नेता माने केड़ी चालाक आउ केते होशियार सिंह कहले केन सिंहर कथा से स्पष्ट भाव में बाहरीगला यहाँ तो मोर कथा नुहे यहाँ 30-40 वर्ष तल गोटे स्टोरी बहुत भल लगी मत मोर मन रही जाइए ठीक अच्छे नमस्कार सरला मोर कवितार शीर्षक है तुम दर्शन रे मिले पुण्य गोटे मोबाइल बाहर करें सते कि भाग्य होइब मोर दर्शन करी पाप करी दूर केबे से शुभ दिन आसीब ए पापी उपरे दया होइब दर्शन तुम पाइबा पाई केउ दिन नेब डोरी लगेई भाभी राति राति निद नहीं है तुम दर्शन पाई पूरी जाई पारू नहीं मुही है तुम दर्शन पाई लड़ा नहीं धन संपत्ति मोर शेष इच्छा मोर पूरण कर केमिति मिलिब तुम दर्शन दिन राति जुरी हेउछि मन तुम दर्शन जेबे मिलिब सबु इच्छा मोर पूरण हेब मुही अपेक्षा रे अछि रही है तुम दर्शन पाई पूरी जाई पारू नहीं मुही है तुम दर्शन पाई 22 पाहाच केबे चढ़ी ओ बढ़ा अन्न मु केबे खाइबी महद धीरे मु स्नान करी पतित पावन नेत देखी जदि तुम कृपा थीब हे हरि नहीं जीव मते लगे डोरी तुम इच्छा बिना किछि नहीं है तुम दर्शन पाई पूरी जाई पारू नहीं मुही है तुम दर्शन पाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सुनित चर्म पक्व केशी जष्टिधारी गौतमी जीवन वास्तव सत्य को बुझेवा केमिति जीवन तमाम तेलुम संसार माटी अनित्य को नित्यमणि नित्य सत्य निरंजन हृदय निवासी परमात्मा को अणदेखा अजणा करी जीवन कटाई आसुचंती मोर संसार नीति केते मरण पथिक पथिक हेउचंती से कथा बुझिबा को समय काहे पुओ झियो नाती नातुणी खेलाई आज जीवन अपराह्न से समय गढ़ी चले एकमात्र कोर अंकुर संतान मृत्युवरण करे तार जीवन आशारे से आसंती बुद्धों पाख को जीवन भिक्षा लगी से शुणी बुद्धों अपार करुणारे सब असंभव संभव हुई से निश्चय तार संतान को बंचाई देवे तांकर एई आशा एई विश्वास एई स्वप्न निश्चय सफल हेबो एमिति अनेक किछि भाबी से महात्मा बुद्धों पाखे पहुंच सब कथा जणाइले माँ मु तुम कथा बुझुछि तुम्हें गोटे काम कर जो घरे कहीं मरी नथिबे सेही घर मुठाए सुरिश आनी दियो
ମୁଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ। କେତେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଶା ନେଇ ଗୌତମୀ ବାରଦ୍ୱାର ହେଲେ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଣ ଦୃଶ୍ୟ? ସବୁଠି ଶୁଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ମରଣ କନ୍ଦରରେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। କେଉଁଠି ପୁଅ ଆଗେ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହରା ହୋଇ ହାହାକାର ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ବାପା ମାଆକୁ ହରାଇ ଶିଶୁଟି ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଘରେ କେହି ମରି ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଖିଲା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଲଟି ଗଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନା ବାସ୍ତବ ଜାଣିପାରିଲେନି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଜନମିଛି ଯିଏ ଦିନେ ସେ ମରିବ। ମରଣଶୀଳ ଭୁବନ, ଦେହ ନୁହେଁ ଆମେ ଅମର ଆତ୍ମା, ନାହିଁ ତାର ଜନ୍ମ ମରଣ। ସମୟ ସରିଲା ସନ୍ତାନର, ସୁଖ କର ମାମୋଚନ। ସମୟ ସରିଲା ସନ୍ତାନର। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥାରେ କି ଯାଦୁ ଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବର ଗୌତମ ଏବେ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ପାଲଟି ଗଲେ। କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ମନରୁ ବିକାର ଦୂର କରିଦେଲେ, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ, ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି କହି ସେ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଭରା ପ୍ରଣାମ। ଗୋଟେ ଚଷମାଟା ଲଗେଇ ଦିଏ। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ତାରାର ଦି ଟୋପା ଲୁହ। ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ସେ କାହିଁକି ନିଥର? ତା ଆଖି ଆଗରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଆଲୋଡ଼ନହୀନ? ହୃଦୟଥରା ଘଟଣା ସେ କାହିଁକି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରୁନାହିଁ? ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଲୋକଲୋଚନ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ସବୁ ସତ ଦେଖି ଶୁଣି ସେ ନୀରବ, ନିସ୍ପନ୍ଦ, ନିଥର। କାହିଁକି? ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ଲେଖକ ଅରବିନ୍ଦ ଆରୋରା। ଉତ୍ତର ଆସୁଥିଲା ସେ ନିଥର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟର ପାଣିପାଗ ତାକୁ କ୍ଳୀବତ୍ୱ ଉପହାର ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାଁ। ଆଖି କାନ ପାଟି ଖୋଲା ରଖି ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି କଇଁଛ ପରି ଜାକି ଜୁକି ହୋଇ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଜଗାଇଲା, ହଲାଇ ହଲାଇ ନିଦରୁ ଉଠାଇଲା। କଇଁଛ ଖୋଳ ଭିତରୁ ତା ମୁହଁ ସମେତ ବେକକୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଅନୁନୟ କଲା। ତୁ ମୋ ମା ପେଟର ଭାଇ, ତୁ ମୋ ମନ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ମୋ କଥା ଦିଧାଡ଼ି ତୁ ଲେଖିଦେ ରେ। ମୋ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା କିଛି ଲେଖିବୁନି, କେହି କିଛି ଜାଣିବେନି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଝିଅଟିଏ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଛି ଛି ଛି, କୁକୁରଠାରୁ ହୀନ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଧା ବୟସରେ ନିଜେ ବୈକୁଣ୍ଠ କି ନର୍କଗାମୀ ହେବ ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦକୁ କିଏ ଦି ଚାବୁକ ଦେଲା କି? ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ସେ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଚାଞ୍ଚରାରେ ଘର ବାହାର ପଟ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାହାର ପବନ ଗରମ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଚାବୁକ ଖାଇବା ଅନୁଭବ କରି ସେ ଦେଖୁଥିଲା, ଆରେ ଏ ଯେ ତାର ଆଦରଣୀୟା ଗେହ୍ଲେଇ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନିତା ଅପା। ସେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାରା ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ତାରା ଭିତରେ ତାକୁ ନିତା ଅପାର ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା। ନା, ମୁହଁ ନୁହେଁ, ଅପାର ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦୁଇଟି ହିଁ ଦିଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅପାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ କାହିଁକି? ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ନିତା ଅପା ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଲା। ସେ ଜାଣିବାରେ ତା ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଅପାର ଶାଶୁଘର ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ବାଲା ଘର ନଥିଲେ। ଯାହା କହନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରୁ ଆଣିଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପା ସେ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇଯିବାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣା ହେଲେ। ଅପା ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ଆସେ ସୁନା ଗହଣାରେ ଛାଇ ହୋଇ ଆସେ।
ହୀରା ମୁଦି ହୀରା ହାର ବି ବାଦ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କି ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଆନ୍ତି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପା ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏତିକି ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେମାନେ କେମିତି ଧନୀ ହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ବା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତା। ଅପା ବାହାଘର ହେବାର 30 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅପା ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଭିଣୋଇ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅପାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ଅରୁରେ ତୋ ଅପା ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ। ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ଜୁଇରେ ତୋ ଅପା ଦେହ ଆଉ ମୋ ଦେହ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ ରେ। ଅରବିନ୍ଦକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଦିନେ ତା ଭିଣୋଇ ନିଶିତ ସାକ୍ସେନା ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଅପା ନାଁରେ ଭିଣୋଇ ବାବୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର 2 ମାସର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ଅପାର କ୍ରିୟାକ୍ରମ ନିଶିଥ ବାବୁ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇ ଛତା ଓ ଜୋତା ବାଣ୍ଟିଲେ। କିନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ କେଜାଣି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ପତର ପକାଇଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ତାପର ଘଟଣା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। ଅପା ମରିବାର 6ଟା ମାସ ନ ଯାଉଣୁ ଭିଣୋଇ ମହାଶୟ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜନୈକ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି କିଏ ଦେବ? ମୋ ଖାଇବା ଖବର ଦେହପା ଭଲମନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିବ? କଥାଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ନା ପସନ୍ଦ କଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ବିଶେଷ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ଅପା ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଅପା ଘର ସହିତ ଆଉ କି ସମ୍ପର୍କ? ଭିଣୋଇ ନିଶିତ ସାକ୍ସେନା 2ଟା ବାହା ହେଉ କି 4ଟା ବାହା ହେଉ ତାର ଯାଏ ଆସେ କେତେ? କିନ୍ତୁ ଅରବିନ୍ଦ ଆରୋରାକୁ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପକାଇ ସେ ତାରା ନିତା ଅପାଟା ଅନେକ ଆଖି ନଦେଖା ଅଖୁଆ କଥା କହିଗଲା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲି, ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ପରସ୍ପରର ପରିପନ୍ଥୀ। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ରାଜସଭାରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇ ଗଣଭୋଗ୍ୟା ହେବାର କରୁଣ କାହାଣୀ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମୋ ବାପା କି ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ଗଣଭୋଗ୍ୟା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭିଣୋଇ ମାନେ ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସତୀ ଶିରୋମଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଗଣଭୋଗ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମନେକରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ନିର୍ବିଚାର ଭାବରେ ମାନି ନେଉଥିଲି। ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଳ୍ପ ବେତନରେ ପିଅନ ଚାକିରିଟିଏ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବା ଅରାଜି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧନୀ ହେବାର ନିଶା ସବାର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଥୋପ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସାନ ଭାଇଟା ତୁ, ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ତୋତେ କୋଉ ମୁହଁରେ କେମିତି ଜଣାଇବି ବା ଜଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସହିତ ମୋତେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଗଲା। କେଉଁ ନାମୀ ଦାମୀ ହୋଟେଲରେ, କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ନାମଧାରୀ ବିରାଟ ଧନିକଙ୍କ ସୁଦୃଶ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଆଉ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନାରୀଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚଳତ୍ଶକ୍ତିହୀନ ନିର୍ଜୀବ ହୀରା କଣ୍ଢେଇଟିଏ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମୋତେ 50 ବର୍ଷ ଟପି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧନ ଲୋଭ ମୋତେ ପୁଣି ସେହି ଘୃଣ୍ୟ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଳସା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମରି ହିଁ ସାରିଥିଲି। ଖାଲି ପିଣ୍ଡରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବାଟା ବାକି ଥିଲା। ଭାଇରେ, ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି। ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ସେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କଲେ, ନା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପାପ ହିଁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିଲି ପର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ସବୁ ସୁଧାରି ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ମରିବାର 6ଟା ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀକୁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଅଙ୍କ ସାଇନି କରିଦେଲେ। ସହିପାରୁନି ରେ ଭାଇ, ଆତ୍ମା ମୋର କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ସହିପାରୁନି ରେ ଭାଇ, ଆତ୍ମା ମୋର କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି। ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି, ସେ ମୋତେ ଦେଲେ କ'ଣ? ନା ବଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସୁଖ ଦେଲେ, ନା ମରିବା ପରେ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ। ସେ ତାରା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କଅଁଳ ହାତ ଲମ୍ବି ଆସି ଅରବିନ୍ଦର ମଥା ଆଉଁସି ଦେଲା କି? ହଁ, କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଗପ କିଏ ବା ପଢ଼ୁଛି? ହଁ, କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅରବିନ୍ଦ ଆରୋରା ଗଳ୍ପଟିଏ ନା 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 ତା ନିତା ଅପାର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀଟି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦୁଷୀ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆଜି এই ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ପାଠ କରି ଯାଉଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ନିଜ ଅଲିଅଳି ରାଜଜେମାକୁ ସଣ୍ଠଣା ଗଣ୍ଠଣା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନୀତି ସେବା ତ୍ୟାଗ ସମର୍ପଣର ପୁଟୁଳି ସହ ବଡ଼ ଆଡମ୍ବରରେ ତା ସଂସାରରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ତା ବାପା ମା। ସୁମି ବି ତା ପିତୃକୁଳ ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖି ବାପର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ତା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ। ସେ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ଘୃଣମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଅଗଣାରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଖତ ସାର ଦେଇ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ସେହି ଗୁଣଟି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲେଇ ଫଳ ଫୁଲ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ଧସେଇ ପଶି ସୁମି ଆଖିରୁ ଅଞ୍ଜନ କାଢ଼ି ନେଇ ତାକୁ କରିଦେଲା ନିଃସ୍ୱ। ତା ସରଳତାର ସୁଯୋଗରେ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଭଗାରୀ ତା ସମାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରି ତାକୁ କ୍ଷଣକରେ କରିଦେଇଥିଲା ସର୍ବହରା। ବଦଳରେ ସେହି ଅମଣିଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁମିକୁ ପ୍ରବୋଧନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଲି ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଫିକା ଆଶ୍ୱାସନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦାନା କନା କି ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଡ଼ି ହୁଏନି। ପୁଣି ସେହି ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁର ଠକାମିର ପରିଣାମ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହିଂସ୍ରମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଲାଗିବା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁମିର ଧୈର୍ଯ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହତାଶର ବତାସ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଲହୁଲୁହାଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଟାଖିଅକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲେ। ସୁମି ଭାବୁଛି, ସତରେ କ'ଣ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଢଗଢମାଳି କି ରୂଢ଼ିର କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ତେବେ କ'ଣ କୁଟାଖିଅଟା ଦ୍ରୌପଦୀର ବସନ ପରି ଶୂନ୍ୟରୁ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ତାର ସଂସାର ପୋତାଶୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ତା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମ ଧର୍ମ ଶ୍ରମ ଅବଦାନ ତ୍ୟାଗ ପୁଣ୍ୟର ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ? ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ତାର ପାଗଳ ପ୍ରଳାପ? ମରୁଭୂମିର ଜଳାଶୟ ଭ୍ରମରେ ସୁମି ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଏଣେ ତେଣେ ଧାଉଁଥିଲା। ସୁମି ତା ଆଖିର ଅସରନ୍ତି ଲୁହ, ବୁକୁଫଟା କୋହ ଆଉ ଫୋଟକା ପରି ପାଣି ସୁଅରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ବାପ ଘରରେ ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁଲା ବେଳେ ତା ବାପା ତା କାନରେ କହିଥିଲେ, ହାତ ଅଛି ତ ଭାତର ଅଭାବ ନାହିଁ ତୋର। ଭୁସ୍ କିନା ଏକ ପତ୍ର ଠୋଲା ଆଉ ଠନ୍ ଠନ୍ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟାରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ଭୂମି। ଚେପଟା ସିଲଭର ଥାଳିଟାକୁ ତନଖି ନେଇ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ବଡ଼ ଦେଉଳର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖି ଆଉ ନାଲିଆ ଅଧରଟା ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଥିଲା ତାକୁ। ସୁମି ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ଦୁଇଟା ଝୁଲାରେ ପୂରେଇ ପତ୍ର ଠୋଲାକୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଟେକି ଆଣି ନିଜ ଏକ ଖାପୁଳାରେ ଉଦରସ୍ଥ କରିନେଇ ରାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହାତ ମେଲେଇ ପାପୁଲି ହଲେଇବା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ ସଂଯୋଜିକା ମହୋଦୟା, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ କୁନି ହୃଦୟର ମହତ କଥା। କୁନି ହୃଦୟର ମହତ କଥା। ସକାଳୁ ଉଠି ରୀମାରାଣୀ ଘରର ବାସି କାମ ସବୁ ସାରୁଥାନ୍ତି। ଝିଅ ରିଙ୍କି ନିଦ ମଳମଳ ହୋଇ ଆସି କହିଲା, ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ରୀମାରାଣୀ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ ମା କରିବି, ଏଇ ତ ଘର କାମ ସବୁ ସାରୁଛି।
घर काम सरिले मु गाधे जीवी आउ सब काम करी। रिंकी कथा शुणी रीमा राणी कहले कौन कहबू माँ कहूनु बापा तो सकाळु उठी गले गाँ दांड को बुलवाई आउ मु अच्छी तोर कौन अच्छी कहबार कथा तू मते कह। रिंकी मन खुशी हो गला माँ कहते कहवाई ता मनर कथा को शुणे माँ एक शुणी रिंकी माँ को पाखक जाई कहला माँ मोर आउ 4 दिन पर जन्मदिन सबु वर्ष परी ए वर्ष मो पाई कौन तुम मैंने कर मो पाई कौन नुआ जिनस आनी बहु तू कहलु। रीमा राणी कहले कहले बापा तो नहांती एबे बापा आसंतु आमे सबु तो कथा जानिचु तोर कौन कौन दरकार कथा सबु आमे पूरण कर देबु आउ बापा आसंतु आमे कथा हेबु तो जन्मदिन एथर निश्चित भाव रे गोटे नियारा भाव रे पालन करिबु। या परे रीमा राणी की कहले ए रीमा राणी रिंकी को कहले तू जा तो सकाळ काम गुड़ा सब सारी ने आ मु जाउची मोर घर पाइटी सारिबी। सकाळ पाइटी सारी रीमा राणी ठाकुर पूजा पाई फूल 2टा तोली रखिदे गाँ नलकूप को गाधोवा को चली गले। गाधुआ सारी घर को फेरी ठाकुर पूजा कले। पूजा सारी चा करने को भावुंट झील रिंकी ता शोवा घरे बसी चित्र आंकुची। एतिकी बेले स्वामी रितेश बाबू घर को फेरिले। स्वामी को देखी रीमा राणी झीर जन्मदिन कथा तांको कान रे पकाई दे कहले कौन शुणुच ना ए वर्ष झीर जन्मदिन केमिति आमे पालिबा हाथ रे तो गोटे पैसा नहीं आम आर्थिक अवस्था तो आमे सब जानिचे तेबे कौन करिबा जहाँ रोजगार कले सबु तो खाइबा पीबा ट्यूशन पाठपढ़ा इत्यादि रे सबु गला। जन्मदिन पाई आम पाखे किछि नाही तेबे आमे केमिति कौन जन्मदिन को पालन करिबा। रितेश बाबू तो अत्यंत झील सुहागिया पाखरे थाउ बा न थाउ झीर कथा पड़िले धार धूरा जहाँ भी करी खर्च सब मेटाई दियंती। गाँ सोसाइटी 20,000 टंका ऋण रे आसीथिला एपर्यंत ताहा सुझा होइनी। सुभद्रा टंका मिलिथिला जे बड़ झीर बाहागर करज टंका सुझारे से टंका सब गला। एबे हाथ पूरा पूरी खाली। रिंकीर जन्मदिन पाई भोजी पाई केक आसीबो आउ ए सब पाई अति कम रे 4,000 टंका दरकार। एणु जहा करिबा कथा आमे तो करिबा एते व्यस्त हेले कौन हेबो। आमे सब भाभी चिंती कार्य कले सबु काम सहज रे होई जबो। रितेश बाबू पत्नी को कहले तमे गोटे काम कर तुमे माने जो स्वयं सहायक गोष्ठी गाँ रे गढ़ीछ सेतुरु तुमे जाई तुमरी ना रे 4,000 टंका नै आस परे आम सुविधा देखी आमे से टंका को सुझी देबा। स्वामी को कथा सुनी रीमा राणी कहले सोसाइटी रु टंका आनले सुध हार एते अधिक जे केईटा वर्ष परे सुध टंका मूलधन को टपी जीव बरं सेथिरु टंका न आनिले भल। मु गोटे उपाय कहूची आमे सेही कामटी कले भल हेबा। मोर गोटे सुना मुदीटे अछि ताकू बरं बिक्री करी घर खर्चटी को मेंटाई देले भल हुंता। रीमा राणी को कथा सुनी स्वामी रितेश बाबू मन को ये कथा आदम पाइला नहीं। पत्नी को गहना बिक्री करी कौन खर्च मेंटाइबा को से केबे पसंद करती नहीं। एमिति भाबू भाबू समय गड़ी चली थाए। पति पत्नी दुहे सकाळु सकाळु चिंताग्रस्त दुई को मुहरे कथा नहीं। दुहे दुई को खाली नीरव नयन रे चाहू थांती। घरर परिवेश किछि समय पाई बेस निस्तब्ध नीरव मने होउथिला। घरर कथा से माने जहाँ कथबार्ता होउथिले सबू तो रीमा राणी को शोइबा रिंकी को शोइबा घर को सबू शुभुथिला। तेणु रिंकी सबू शुणी भाविले जे बापा माँ दुई जन
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ତ ଛୋଟ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି, 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲେଣି। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଉପାୟଟି ଚିନ୍ତା କଲେ। କଣ କଲେ? ଆମେ ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରିବୁ, ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଆମେ ଖୁସିରେ ବି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ ଅତି ନିରାଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କଲେ କଣ ବା କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା। ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ ନ କାଟି, ଭୋଜି ନ କରି, ନୂଆ ପୋଷାକ ବଦଳରେ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କଲେ କଣ ବା ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏଥିରେ ଆଡମ୍ବରର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ରିଙ୍କି ତାର ପଢା ଘରୁ ଉଠି ବାପା ମା ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେଇଠିକି ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ବାପା କଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ବୋଉ, କଣ ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତୁମେ ମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ମୋ ପଢା ଘରେ ରହି ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ତୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେଠୁ ବାପା ମା ରିଙ୍କିଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ମା ତୁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଦୌ ପୁରାନି। ତୋ କାମରେ ତୁ ଯାଇ ସକାଳ କାମ ସାରେ, ତୋ ପଢା କଥା ତୁ ବୁଝୁ, ଏ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହିଁ। ରିଙ୍କି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ତୁମ କଥା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ଯେତେ ଲୁଚାଇଲେ ବି କଥା ଲୁଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବା। ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଡମ୍ବରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଆମେ କରଜ କରି ଘିଅ ଭାତ ନ ଖାଇ ଆମେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସମୟ କାହିଁକି ନ କାଟିବା? ତେଣୁ ଏ କଥା ରିଙ୍କିର କଥା ଶୁଣି ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସର ଛିଟା ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲେ। ରିଙ୍କି ଆଉ ଅତି ଡେରି ନ କରି ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାର ପଢା ଘରକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଖଟ ଉପରେ ବସାଇ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁପରି କହିଲି ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଝିଅର ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେଇ ମୁତାବକ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ରିଙ୍କିର ସେଦିନର ସେଇ କେଇ ପଦର କଥା ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ଏତିକିରେ ମୋର ଗଳ୍ପ କୁନି ହୃଦୟର ମହତ କଥା ଶେଷ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟା କର୍ମଫଳକୁ ଆଦରି ନେଇ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ମୃତିର ପଦ୍ୟନ୍ତଳା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥାଏ। ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ମୃତି ଦର୍ପଣରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କଥା। ସେହି ଶେଷ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କଥା, ଯେଉଁଟା କି ସତରେ ଥିଲା ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶେଷ ସାବିତ୍ରୀ। 4 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 8 ତାରିଖରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଭଲ ନାମୀ ଦାମୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଥାଏ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅସମାପ୍ତ ଆଶାପୂରଣର ଦୃଢ଼ ଆକାଂକ୍ଷା। ଚାଲିଲା ଚିକିତ୍ସା ଆଶା ପୂରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଥେୟ କରି। ସବୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। କେମୋ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ, କଷ୍ଟ ପରେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରହାର କଲା ପୀଡ଼ା। ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଲେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍।
ପୁଣି ଚିକିତ୍ସାର ଦିଗ ବଦଳିଗଲା। ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଅସୁମାରୀ ଆଶାର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ। ଶେଷରେ ନିୟତିର କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଫସିଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଶରୀରର ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିସ୍ତେଜ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଲେ ପାରାଲିସିସ୍। କର୍କଟ ସାଥିରେ ସାଥୀ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହାଇପୋଟେନସନ୍ ଓ ପାରାଲିସିସ୍। ତଥାପି ମନରେ ସାହସର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର, କାରଣ ଅସମାପ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ସେ। ଆସିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା। ସବୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଣା ହେଲା ବଜାରରୁ, ଶାଶୁ ଓ ବୋହୂ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାଢ଼ୀ, ଫଳମୂଳ ସବୁ କିଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ନାଇଟି ଗାଉନଟିଏ ବି କିଣା ହେଲା। ସିଏ ତ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ନା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ବୋହୂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ରିମ୍, ପାଉଡର, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, କଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିରେ ସଜେଇ ଦେଲା। ରୁଗୁଣା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ହସର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା, ତାହା ଏବେ ବି ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନାଇଟ୍ ଗାଉନ ପିନ୍ଧିବା ବେଳ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ନାଇଟିଟିକୁ ଦେଖିଦେଇ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଖେଳିଗଲା। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦାନ୍ତ ଓ ବାମ ହାତର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ ଗାଉନଟିକୁ 2 ଫଡ଼ା କରି ଚିରିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା ଓ କାହିଁକି ଚିରିଦେଲ ବୋଲି ପଚାରିବାରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ନେଲିଆଟା ପିନ୍ଧେ? କେତେ ସମୟ ବା ଆଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ରହିବ ଏଇ ଜୀବନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, ସେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର। ନାଇଟ୍ ଗାଉନର ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ନା ପସନ୍ଦ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାରେ ଜୀବନରେ ଯିଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଣା କରିନି କେବେ ହେଲେ, ସେ ଆଉ ସଂସାରରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଓଃ, ଭାରି ଖୁସିର ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ। ତାର ସେଇ କଥା ପଦକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଇଟି ଚିରିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲୁ। ସତରେ ଦୁଃଖର ମରୁଭୂମିରେ ଏହି ହସ ଟିକକ ମରିଚିକା ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସୁଖର ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଳଙ୍କାର ପର୍ବ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଅଳଙ୍କାରର ଆଗ୍ରହ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ବାହାନା କରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଗୋଟା ଫ୍ୟାସନ ଏବେ। ଶାଢ଼ୀ ଓ ଗହଣାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିବସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷାକୁ। ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ବଜାରରେ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ସବୁ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ନ ମିଳିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା। ତମେ ତ ଆଗରୁ ଆଣିବନି, ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ବଜାର ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିଦେଶରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଅନେକ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ଶୁଣି ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି, କାନ ବଧିରା ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର। ଉତ୍ତରରେ କେବଳ ହସି ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ। ସେଇଟା ବି ପରିହାସ ପରି ଲାଗେ ସେଦିନ। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଦିନଟା ତ ସତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ନା। କାହାର ଭୋଗ ଥାଳିରେ କୋଉଟା ନଥିଲେ ଆମ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ସେଇଟା ଥୋଇଦେଲେ ପୁଣି ବଡ଼ପଣ ରୁହେ ସେଥିରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଏପରି ବେଶୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ସେତେ ବେଶୀ ହେବ କୁଆଡ଼େ। ଛାଡ଼, ଏମିତି ବୋଧେ ବିଧି ରହିଛି କି ଦେଖାଣିଆ ସେସବୁ ଆଉ ବିଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ, ଏବେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବେ ଆମ ସାବିତ୍ରୀ। ପାଣି ଚୁଡ଼ି, ସୁନା ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି, ବାହୁଟି, କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ, ମୁଦ୍ରିକା, ସୀମନ୍ତରେ ସିନ୍ଥି ଓ ଗଳାରେ ଗଳାହାର ସବୁ ଦରକାର ସେଦିନ। ସେତିକି ହୋଇଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଖୁସ୍। ସତ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ନ ଆଣିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦିନ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି କରିବେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି। କୋଉ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଳନ ଓ ଉପବାସ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି କି? ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଖୁସି ବି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୁନା ଚେନଟା କାଳେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବ ଭାବି ବୋଉର ହାତରେ ଦେଇ କହିଦେଲି, ଏଇଟା ତୁ ପିନ୍ଧିଦେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଖୁସି ମଉଳିଗଲା ମୋର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ। ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସବୁ ଦାନ୍ତ ଓ ବାମ ହାତର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢି ଦେଇ ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପୁଣି ଚେନଟି ଆଣି ପିନ୍ଧିବା ପରେ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାରୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ ହସଟେ ହସିଦେଲା। ଭୋଗରାଗ ସରିଗଲା। ତାକୁ ଭୋଗ ଦେବାରୁ ଟିକେ ମୋର ପାଟି ପାଖକୁ ଆଣି ଠାରିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଣିକି ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ବାମ ହାତରେ ପାଦକୁ ନେଇ ପାଦକୁ ମୋର ହାତ ବଢାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲା। ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଭଲ ହେବିଟି? ଆମେ ବୁଲି ପଳେଇବା, ହିତି ରହିବା, କାଳିଆ ଦେଖିବା। ଆଖିରୁ ମୋର ଲୁହ ବୋହି ପଡିଲା। ସେଇ ବାମ ହାତରେ ପୋଛି ଦେଇ କହୁଥିଲା, ଟାଣେ ନା, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ସେଇଟା ଥିଲା ତାର ଶେଷ ସାବିତ୍ରୀ। ଆଜି ମନେ ପଡି ଝରି ଯାଉଛି ସେଇ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡାକ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଅମାବାସ୍ୟାର ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସାବିତ୍ରୀକୁ। ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ସେହି ମୁକୁଳା କେଶର ଇଟଳା ଓ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରାର ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ସେଦିନର ନିଆରା ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଶ୍ୟ। ସତ୍ୟବାନ ଆଜି ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଜୀବନରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲି। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶଙ୍ଖା ଚାରିପଟ ସିନ୍ଦୁର ଓ ପତ୍ରଳତାଟେ ସହିତ ଫୁଲମାଳଟେ କିଣି ଆଣି ସବୁ ତାର ଫଟୋ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲି ଓ ଫୁଲମାଳଟି ଫଟୋ ଉପରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଧୂପକାଠିଟେ ଜଳେଇ ଦେଇ କହିଲି, ଏ ସତ୍ୟବାନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କେବେ ବି ଶେଷ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ସମାପ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଆଭାସୀ ଗଳ୍ପ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ତ ଗଳ୍ପ ଲେଖେନି, ତଥାପି ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଗପ ପଢୁଛି ଛୋଟିଆ। ତୃଷ୍ଣାର ଆୟୁଷ। ତୃଷ୍ଣାର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶୋଷ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ, ହେଲେ ତୃଷ୍ଣାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଶୋଷ ହେଲେ ଆମେ ପାଣି ପିଇ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଥାଉ। ଏହାର ଆୟୁଷ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୃଷ୍ଣା ଅଛି ଯାହା ନ ମେଣ୍ଟିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯଥା କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ତୃଷ୍ଣା, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ତୃଷ୍ଣା ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ହାସଲ କରିବାର ତୃଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ତୃଷ୍ଣାର ଆୟୁଷ କେବେ ବି ସରେ ନା, ଯାହା ଭୟାବହ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ସଦାଶିବ ବାବୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଧନୀ ହେବେ, ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦରେ ରହିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନ ଆସିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିଲା ଓ ପ୍ଲଟ ସବୁ କିଣାଗଲା। ହେଲେ ସେଇ ସବୁ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ସୁଖରେ ରହିପାରିନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ହାତରେ ଧରା ପଡିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଓ ପ୍ଲଟ ସବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଓ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ତୃଷ୍ଣାର ଆୟୁଷ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ କରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଡିଟିଂ, ହୁଏତ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ସଦ୍ୟ ଲେଖା, ତଥାପି ପଢି ଦଉଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ସବୁବେଳେ ଜନଗହଳି ଥାଏ, ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତାହା କେବଳ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ। ଏଠି ଶ୍ରେୟା ବସିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେଞ୍ଚରେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ବେଗ ଓ ହୃଦୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ଆଶା। ମୁହଁ ଶାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ନଜରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଖୁବ୍ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ଘଡି ଦେଖିଲା 3ଟା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ବେଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଜଣେ ପୁରୁଣା ମିତ୍ର, ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲା ଆଉ ଏଠିକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପୁରୁଣା ଦିନର ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧୁରତା ଥିଲା ଅପେକ୍ଷାରେ। କେବେ ପ୍ରେମ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଥିଲା ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ଧି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ରାତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରେୟା ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ତୁମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦିନ 3ଟା, ଆସିପାରିବ କି? ଅନିରୁଦ୍ଧ ସହଜ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆସିବି। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ହାଲୁକା ପବନ ଆଉ ସହରର ଆକାଶରେ ଧୂଳି। ଶ୍ରେୟା ବେଞ୍ଚରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଆଉ ସମୟକୁ ଗଣୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲା, ଅନେକ ସାଇତା ସ୍ମୃତି, ଆବେଗ ଭରା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ମିସ୍ କରେ, ତୁମେ ବହୁତ ବେଶୀ ବଦଳି ଯାଇଛ, କିମ୍ବା ସରଳ ଭାବରେ ନମସ୍କାର, ଏମିତି କିଛି। ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେ ସମୟରେ ଲାଗେ ସତେକି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଗୁଡାକ ପଛକୁ ଚାଲନ୍ତି କି? ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବସ୍ ଆସିଲା। ଶ୍ରେୟା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସେଥିରେ ଚଢିଗଲା। ବିରକ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ। ସତେକି ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏଇ ଦେଖା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ପାଖରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବସ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାର ଚକ ତଳୁ ଉଡି ଯାଉଥିବା ଧୂଳିରେ ଶ୍ରେୟା ବସିଥିବା ସ୍ଥାନ ଝାପ୍ସା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ସେ କିଛି କରିପାରିଲାନି, କିଛି କହିପାରିଲାନି। ହାତ ଉଠେଇ ହଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କଲାନି। କିଏ ଜାଣେ ସେ ହାତର ଇଶାରା ଶ୍ରେୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ।
ସେଠି ବସି ବସି ଦୂରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମନରେ ଲାଗିଲା ଶବ୍ଦ ବେଳେ ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଆସି ମେସେଜ ପାଇଲା, ଶେଷ ଦିନ ତୁମେ ଆସିବ କହିଥିଲ କିନ୍ତୁ ଆସିଲନି। ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଆସିଥିଲି। ତେବେ ଡେରିରେ ଆସିଥିବ। ନା, ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଥିଲି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ତୁମେ ବସ୍ ଚଢି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ। ଶ୍ରେୟା ମୋବାଇଲ ରଖିଦେଇ ମୋହ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଚୁପଚାପ ହୋଇଗଲା। ଅନୁରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ କଲ ବନ୍ଦ ଫୋନ ଦେଖି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଅସମୟରେ ଆସିବା ଠିକ ସମୟରେ ବି ଭଲ। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ? ଏହା କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଉକ୍ତି ନଥିଲା, ଥିଲା ଏକ ଅପନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦୃଶ୍ୟ, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କେତେକ ଦେଖା ଦୂରରୁ ହେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଲେଖା ଥାଏ। ନିକଟରେ ଯିବା ଅଧିକ ଅନୁଚିତ, ଅଧିକ ଅବାଞ୍ଛିତ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରେୟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଏକ ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକ ଡାଏରୀ ଖୋଲିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦେଇଥିବା ପୁରୁଣା ଛୋଟ ଚିଠିଟିଏ ଫେବିଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଥିଲା। ଶ୍ରେୟା, ଯଦି ଏହାକୁ ଦିନେ ପଢ, ବୁଝିବ ମୋ ହୃଦୟର କିଛି ଅକୁହା କଥା। ଅନେକ ଆଗରୁ ଚିଠି ପଢି ସାରିଥିଲେ ବି ଆଜି କାହିଁକି ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଚିଠି। ଆହୁରି ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଦୂରେଇ ଯିବା କେବେ କେବେ ସ୍ନେହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ହୁଏ। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢି ଶ୍ରେୟା ମନେ କରୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଦୂରରେ ବସିଥିବା ଏକ ଅଚିହ୍ନ ଶରୀରକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲା। ଆଖି ଭିଜିଗଲା। ହୃଦୟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଏକ ଛୋଟ ସହରର ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟରେ କାମ କରନ୍ତି। ଶ୍ରେୟା ଏବେ ଲେଖିକା ହେଇସାରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କେବେ ମିଳିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତୀତର ଦେଖା, ସେ ଅନୁଭୂତି ଏଇ ଲେଖାରେ, ଏଇ ଡାଏରୀରେ ଓ ଆତ୍ମାର ଏକ କୋଣରେ ଅବଶେଷ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ବେଳେ ବେଳେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅଧୁରାପଣ ଅନେକ ପୁରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କରିଦିଏ। ହୁଏତ ସେ ନଥିଲା ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଥିଲା ସ୍ନେହର ଶାନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପୁଣି ଯାହା ଲୁଚି ଯାଇ ଧୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଥାକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭକାମନା। ଆମର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଗଳ୍ପ ଆସର, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସଦୃଶା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ସ୍ମୃତି ଏକ ରୂପା ଜହ୍ନ। ଚଷମାଟା ଲଗେଇ ଦିଏ, ଦେଖା ହବନି ନହେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଉଛି। ସଚରାଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନର କିଛି ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଥିରେ ଧରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ସ୍ମୃତି ରୂପା ଜହ୍ନ ପରି ହେଉ ଅବା ଅମାବାସ୍ୟାର ଜହ୍ନ ପରି ହେଉ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ଏମିତି ଏକ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠୁ କି ତୋଳି ଧରିଛି ପୁତ୍ର ଚିନ୍ମୟକୁ, ଯିଏକି ଆଜି ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭରି ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ସୁଖ। ଠିକ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫେରୁଥିଲା ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ବାଟରେ ଏକ କିଆଁବୁଦାରୁ କଅଁଳା ଶିଶୁର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ତାର କର୍ଣ୍ଣଗତ ହେବାରୁ ସେ ଧାଇଁ ଯାଇ ଶିଶୁଟିକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମନେକରି। ଚିନ୍ମୟ ବୋଲି ନାମକରଣ କରି ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପାଳିଥିଲା ତାକୁ। ତାର ପୁଅ ଚରଣକୁ ସେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ। ସେ ବି ଚିନ୍ମୟକୁ ସାନ ଭାଇ ପରି ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବାରେ କେବେ ହେଳା କରିନାହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇ ପାଠ ପଢି ଏବେ ଜଣେ ଜଣେ ନାଁ କରା ଡାକ୍ତର ସାଜିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା। ଚରଣ ବାପା ମା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ଆମେରିକା। ସେଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପରେ ସେଇଠି ସେ ଦେଶର ଝିଅଟିଏ ବିବାହ କରି ସେଠାରେ ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇଠି ରହିଗଲା। କ୍ୱଚିତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ପେଟର ପିଲା ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ବାପା ମା ଓ ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକକୁ ଛାଡିଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶର ପାଣି ପବନରେ ବଡ ହୋଇଛି, ସେହି ମାର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ରହିଲା। ସେ ନିଜକୁ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଅବଗତ ଥିଲେ ବି ଏପରିକି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଚାକିରିଆ ଝିଅ ବିବାହ କଲା ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବି ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଝିଅଟିଏ। 5 ବର୍ଷ ହେବ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ମାନିଛି। ସେବା ଯତ୍ନରେ ଦିନେ ବି ଅବହେଳା କରିନାହିଁ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭାବୁଛି, ସତରେ ଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ରୂପା ଜହ୍ନ। ତାର ପ୍ରାପ୍ତି
ପରଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ମୃତି ଆଜି ଠିକ୍ ଏକ ରୂପାଯାନ ପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ମାନସ ପଟରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ସମାପ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି। କୁହନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଅଫିସ ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ କରୁ କରୁ ସମୟ ମିଳେନି ମିଲୁକୁ। ଘରେ ରୋଗୀ ମା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ସେ ଯିବ କେଉଁ ଆଡେ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜଗାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତା ମନରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ କଲା ଯେ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଯିବ। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଲା। ବାହାରିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କ ଦେହ ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କଣ କରିବ? ବୁଲା ଛାଡି ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡ଼ିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଫଳରେ ରାତ୍ରିରେ ମା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଘରକୁ ଆଣି ଫେରିଲା। ଜଗାକୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଭାବି ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡିଲା। ଏ କଣ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ତା ହାତ ଧରି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆତ୍ମାରୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଖାଲି ପାଦରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା କି ଗୋଡି ପଶିବନି? ପ୍ରଭୁ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏମିତି ତ ହାତ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଚାଲେ, ମୋର କିଛି ହେବନି। ତୋ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗପି ଗପି ପୁରା ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସେ କେବେ ବି ପାଇନଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ। ବୋଧହୁଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମକୁ କେଉଁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପ। କଳା ବିମଳ ବାବୁଙ୍କ ଛୋଟ ପରିବାର। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ସୁଷମା। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ପୁଅର ନାମ ସୁଶାନ୍ତ, ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଝିଅର ନାମ କଳ୍ପନା, ତାର ବୟସ 3 ବର୍ଷ। ବିମଳ ବାବୁ ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସି ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝି ପୁଣି ଚାକିରି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି। ଦିନେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଉତ୍କଳ ଥିଲା। ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ମୋଦିବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ। ତେଣୁ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ସୁଶାନ୍ତ ପଚାରିଲା, ସାର୍, ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାର୍ କହିଲେ, ଉତ୍କର୍ଷ ମାନେ ଉନ୍ନତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଉତ୍କଳ ନାମ ଥିଲା। ପୁଣି ସୁଶାନ୍ତ ପଚାରିଲା, ସାର୍, କଳା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, କଳାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥଟା କିଏ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଶିକ୍ଷକ ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, କୁଆ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଭାଲୁ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିଶ, ଦାଢ଼ି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଆମ ଆଖି ଟୋଳା, ଛତା। ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ପଚାରିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କି? ସୁଶାନ୍ତ କହିଲା, ନା ସାର୍, କଳା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ନାମ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଳା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ, ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ପଚାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଳା ଜିନିଷ ଅଛି? ସୁଶାନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପଥର କୋଇଲା ଓ କାଠ କୋଇଲା। ଏବେ ବୁଝିଲ, କଳା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ବା ବର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ତମାନଙ୍କୁ କଳାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥଟି କହିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତମେମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛ? ହଁ ସାର୍। ଟିଭିରେ ନାଚ, ଗୀତ, ନାଟକ, ଅଭିନୟ ଦେଖୁଛ? ହଁ ସାର୍। ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଥିବାର ଦେଖିଛ? ହଁ ସାର୍। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାତ ତିଆରି ବାଉଁଶ, ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ପଙ୍ଖା ଓ ହାତ ତିଆରି ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ଦେଖିଛୁ। ଏସବୁ ହାତରେ ତିଆରି ବୋଲି
याको हस्तशिल्प कहुए। आउ जो जिनिस जंत्र द्वारा तैयारी हुए सेगुड़िक जंत्र शिल्पर अंतर्भुक्त। पुणी सुंदर सुंदर कोठाघर दिव देवता मंदिर गुड़िक विचित्र ढंग से निर्माण होता देखि एगुड़िक निर्माण शिल्प बा स्थापन शिल्प कहुए। जथा पुरीर श्रीमंदिर, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, राजाराणी मंदिर, केदार गौरी मंदिर भली अनेक उदाहरण दि जापे। बर्तमान आम एसबू पछरे से कला शब्दटी जोड़ा नृत्य सहित कला, नृत्य कला, संगीत सहित कला, संगीत कला, नाटक सहित कला, नाट्य कला बा अभिनय कला, वाद्य सहित वाद्य कला, शिल्प सहित शिल्प कला, निर्माण सहित निर्माण कला, स्थापन सहित स्थापत्य कला। आ गोटे लुगा बुणवा यह उभय हस्तशिल्प एवं जंत्रशिल्पर अंतर्भुक्त। एणु यह बयन शिल्प कला। पिलामाने आमे तथापि कला शब्दर अर्थ को आसी नाहु। एगुड़िक कलार गोटे गोटे उदाहरण मात्र। एबे आस जानिबा कलार वास्तव अर्थ कौन। कला माने प्रकृतर विकृत भाव, असलर नकल बा अविकलर नकल। तुम मन प्रश्न उठिथिबो निश्चय यह किपरि बोली नुहे कि? हाँ सार, मन दे शुण आउ बुझीबाकू चेष्टा कर। मु गोटी गोटी कर उदाहरण दे कहूची। सर्वप्रथम आमे नाट्य कला को आलोचना कले बुझबार सुगम हो। मनकर विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुଯାत्रा एटी मंचरे जो कंस राजा, पात्र मंत्री, अष्टमल्ल, कृष्ण, बलराम भूमिकार अभिनेता माने अभिनय करछन्ते। यह किंतु प्रकृत नुहे, यह द्वापर जुगर वास्तव धनुଯାत्रार विकृत रूप बा अविकलर नकल। तेणु इंग्राजी भाषा कह जाए एन आर्ट इज आर्टिफिशियल, अर्थात कला हेउची कृत्रिम। मनरे प्रश्न आसीपारे हजार हजार सिनेमा कौन वास्तव घटनार नकल? हाँ हाँ, देखंतु सिनेमार स्क्रिप्ट राइटर मनरे गोटे घटना बड़ी को कल्पना करिसंती, तापर ताको लिखिसंती। से लेखाटी कल्पनार नकल एवं लेखार पुणी अभिनय गोटे नकल नुहे कि? तापर आस नृत्य कला को विचार करिबा। मनकर गोटे ओडिसी नृत्य रे जड़े राधा, जड़े कृष्ण आ जड़े राधांकर प्रिय सखी भूमिकार अवतीर्ण होई द्वापर जुगर राधा कृष्णंकर विरह वेदना को निपुण रूप से अभिनय करुचंती। किंतु से माने प्रकृत राधा कृष्ण नहंती कि तांको मन रे वास्तव विरह वेदना नाही। यह अविकलर नकल हैला कि नाही? वाद्ययंत्र मानकर मध्य धूम, ताल प्रवृत्ति को वाद्ययंत्र रे नकल करा जाए। यह विभिन्न भिन्न भिन्न वाद्ययंत्र भिन्न भिन्न स्वर, ताल, धूम प्रवृत्ति थाए। यह वाद्य कलार शिल्पी मानक भल भाव जना। बर्तमान आम आसवा संगीत कला विषय को। ये किपरि अविकलर नकल रूप? कविता गुड़िक कवि मैंने भिन्न भिन्न छंद रचना करिथांती। कंठशिल्पी मैंने से कवितार भाव को सुंदर स्वर गान करी कविंकर भावनाटा को प्रस्फुटित करती बा परिस्फुट करती। यह तार नकल है कि नहीं? एबे आमे आलोचना करबा चित्रकला विषय रे। से केमिति अविकलर नकल रूप? आमे जहाँ सब चित्र आंकुचु सेगुड़िक प्रकृतिर उपादान हो कि मनुष्यकृत हो, ता प्रकृत सहित अविकल देखा जाउथिले आमे ताको सुंदर चित्रटे बोली प्रशंसा करिदेउ। हेले भी तो ता प्रकृत जिनिस नुहे। वर्तमान निर्माण शिल्प किपरि अविकलर नकल बा प्रकृतर विकृत रूप? विकृत कहले कुत्सित कदाकार रूप नुहे। विकृत कहले अन्य एक अभिन्न रूप। प्राचीन कालर मंदिर कारीगर माने तांकर मानस पटे जो सुंदर सृजनीटी परिवार कल्पना करुले तार नकल करी मंदिर और प्रासाद मान निर्माण करुले। पुणी मंदिर गातर देवादेवी, अप्सरा, नर्तक नर्तकी प्रभृतिर मूर्ति तांकर मुगुर निहाणरे मुनरे अविकल भाव में तैयारी करि पारुथिले। कोणार्क मंदिर यह शिल्पकलार एक बलिष्ठ उदाहरण। तेणु तांकर निर्माणटा कल्पनार नकल रूप अटे। अधुना इंजीनियर माने तांकर जो स्केच मैप देउचंती कारीगर माने सेही अनुरूप निर्माण करुचंती। वर्तमान हस्तशिल्प बा कुटीर शिल्प, बयन शिल्प, जंत्र शिल्प द्वारा तैयारी जिनिस गुड़िक मनुष्यर कल्पना प्रसूत। जिते सब जिनिस आमे व्यवहार करछुं सब गुड़िक चतुर और बुद्धिमान मनुष्यर अकलर नकल। ये बुद्धिमान मनुष्य मानक वर्तमान डिजाइनर बोली कहा जाउछि। एथिपाई वैषयिक विद्यालय मान मध्य स्थापन करागलानी। वर्तमान आमे गोटे फर्मुला बा नमूनाटे पाइगले। यही फर्मुला साहाय्य प्रत्येक जिनिसर तैयारी करा जाइछि।
ସବୁଥିରେ ସେହି କଳା ଶବ୍ଦଟି ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିଲେ ଆମେ କଳାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ପୁଣି ଯାଦୁକରର ଯାଦୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା। ଆମକୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ତାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପୃଥିବୀର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଛାଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆମ ମନରେ ଓ ଆଖିରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ 64 କଳା ଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେବା। ତମେମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ଜାଣିବ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଏକ କଳା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁଛୁ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ କାହିଁକି ଉତ୍କଳ ଥିଲା ବୋଲି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ ତାହେଲେ ମୋର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସେ ପିଲା ସିଏ କଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିକିରି କାମ କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ତାର ସେ କାମ କରୁଥାଏ। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ, ଆରେ ଚାଲେ ଯିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ବଦ୍ରିକା ହେରିକା, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଚାଲେ। ସବୁ ସେପଟେ ଯାଇକି ବଦ୍ରିକା, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ଆସିବା। ସେ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନି? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ମୁଁ କାମ କଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ଓଳିର ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ମାରିକିରି ଯାଇପାରିବିନି, ତମମାନେ ଯାଅ। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇଗଲେ। ହେଲେ ସେ କଣ କଲା, କାମ ସାରିଲା ସେଦିନ, ଥକା ମାରି ଟିକେ ଶୋଇଛି। ହଠାତରେ ତାକୁ ଜଣେ ଆସିକି ଡାକିଲେ, ଆରେ ଆ ଯିବା। ନା କୁଆଡେ ଯିବି? ଆସୁନ ଯିବା। ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ନାଇଁ ତୁ ଚାଲି ଯିବା। ନା କୋଉଠିକି ଯିବା? ନାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଚାଲୁନ ସେଠି ବସିବା, ଗପ ଟିକେ କରିବା। ନା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି, ସେଠି ବସିକି କଣ ଗପ କରିବି? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା ଚାଲେ ମିଶିକି ଯିବା, ଟିକେ ଗପ କରିବା, ତତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗଲେ କାମ କରିବି, କାମ କଲେ ଆଣିଲେ ଖାଇବାକୁ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଯାଇକି କାମ କରିବି ବୋଲି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛି ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଚାଲେ ଆଗ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବସିକି ଟିକେ ଗପ କରିବୁ, ଗପ କଲା ପରେ ତତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତୁ ଯାଇକି କାମ କରିବୁ। ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ ବା କଣ ଜାଣୁଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇକିରି ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିର ଅବଢାରେ ବସିଲା, ପାହାଚରେ ବସିଲା, କଥା ହେଲା, ସବୁ କଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସିଏ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି, ଏତେ ଜିନିଷ ମୋର ଆସିଲା କୁଆଡୁ? ସେ କହିଲା, ତାପରେ ଘରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି, ଆଜି ରୋଜଗାର ତ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ତ କିଛି ଆଣିନି ତମ ପାଇଁ, କିଏ ଆଣିକି ଦେଲା ସବୁ? ନାଇଁ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଗାଡିରେ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇକିରି ଗଲେ, ଆଉ ଆମ ଘର ସଜାଡି ଦେଇକିରି ସବୁ କରିଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସବୁ କରିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ତାପରେ ଗଲା, ଯାଇକି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ସବୁ କରିକିରି ଚାଲିଗଲେ, ପଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ହଁ ଏତିକି ଜାଣିଲି, ସାଥି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନିଜେ ଆସିକି ମତେ ଦେଖା ଦେଇକି ପଳେଇଲ ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଜଣେଇଲନି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ପାଖକୁ, ଆଉ ମୋ ଘରଟା ମଧ୍ୟ ସଜେଇଦେଲ, ମୋ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସବୁ ଯୋଗାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା। ସତରେ ତମେ କେତେ ନିଆରା, କହିକି ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନିକିରି ମୋ ଦୁଃଖ ଟା ବୁଝି ପାରିଲେ, ଏତିକି କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା।
ସରିଲା ଗପ।